हेलो सांगमाने वेलकम बैक टू प्लस टू सीएचएससी क्लास को समस्त को स्वागत जनाऊँ। आजिकार ये वीडियो रे आम डिस्कसन करवा प्लस टू द्वितीय वर्ष भूगोल द्वितीय अध्याय जनसंख्यार 2 नंबर क्वेश्चन अर्थात 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कसन करवा संक्षिप्त टिप्पणी देखा। तो डेफिनेशन मान देखा जहाँकि 2025 ओके 2025 बोर्ड पाई बेस गुरुत्वपूर्ण ए क्वेश्चन गुड़ाक। तो चलतु आ समय डेरी नक डिस्कसन करवा आमर ए क्वेश्चन सेशन। तो देखो प्रथम प्रश्न नंबर 1 प्रश्न देखो जनसंख्यार घनत्व बा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहुए। जनसंख्यार घनत्व कौन तो देखिए देख प्रति वर्ग किलोमीटर अंचल बसवास करथिबा जनसंख्या को जनसंख्यार घनत्व कहुए। ओके प्रति वर्ग किलोमीटर अंचल बसवास करथिबा जनसंख्या को जनसंख्यार घनत्व कहुए। युक्तराष्ट्र अमेरिकार उत्तर पूर्वांश यूरोपर उत्तर पश्चिमांश एशियार दक्षिण दक्षिण पूर्व एवं पूर्व एशिया सर्वाधिक जनसंख्यार घनत्व 200 रु अधिक जन देखा जाइथिबा बेले कुमेरु सुमेरु मरुभूमि एवं विषुववृत्त अंचल अति कम जनसंख्यार घनत्व देखा जाए। एतिक ही लिखा पड़ो। देखो प्रति वर्ग किलोमीटर अंचल बसवास करथिबा जनसंख्या को जनसंख्यार घनत्व कहुए। तापरे युक्तराष्ट्र अमेरिकार नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्वांश एवं यूरोपर नॉर्थ वेस्ट एवं एशियार दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व अंचल 200 जन रु अधिक देखा जाती प्रति वर्ग किलोमीटर देखा जाता बेले कुमेरु सुमेरु मरुभूमि एवं विषुववृत्त अंचल अति कम जनसंख्या घनत्व देखा जाए। ओके तापर 2 नंबर प्रश्न को 2 नंबर प्रश्न देखुए आप स्क्रीन पर 2 नंबर प्रश्न पृथ्वीर मध्यम घनत्व विशिष्ट अंचल। ओके देख मध्यम घनत्व विशिष्ट अंचल क्या कहुए प्रति वर्ग किलोमीटर अंचल 11 रु 50 जन बसवास करथिबा अंचल को मध्यम घनत्व विशिष्ट अंचल कहुए। मुख्यतः देखते पश्चिम चाइना एशियार दक्षिण भारत नॉर्वे यूरोप स्वीडेन आदि अंचल रे मध्यम घनत्व जनसंख्या देखा जाए। प्रति वर्ग किलोमीटर 200 जन रु अधिक देखा जाउतिले ताहा हैला सर्वाधिक घनत्व। ए देखंतु 11 रु 50 जन बसवास करथिबा अंचल को मध्यम घनत्व देखा कहुए। तो पश्चिम चाइना एशियार दक्षिण भारत एवं नॉर्वे रे ए प्रकार जनसंख्या देखा जाए। तापर जबा 3 नंबर प्रश्न आड़को 3 नंबर प्रश्न देखते स्क्रीन पर जनसंख्यार वृद्धि ओके ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बा जनसंख्यार वृद्धि क्या कहुए। देख गोटे निर्दिष्ट अंचल एक निर्दिष्ट दुईटी समय मध्य जनसंख्यार परिवर्तन को जनसंख्यार वृद्धि कहुए। देख दुईटी समय थी मनकर 2010 रे थिला 10 कोटी तापर 2024 रे पहुंचला ताहा 25 कोटी को अर्थात दुईटी समय व्यवधान मध्य 15 कोटी बढ़ी तो ताहाकू जनसंख्यार वृद्धि कहुए। दुईटी निर्दिष्ट समय मध्य जनसंख्यार वृद्धि को जनसंख्यार वृद्धि कहुए। मृत्यु संख्या अपेक्षा जन्म संख्या अधिक हेले जनसंख्या वृद्धि करता है। देखो यहाँ तो नॉर्मल कथा जदि मृत्यु संख्याटा कमिब जनसंख्याटा वृद्धि हम तो कहुई मृत्यु संख्या अपेक्षा जन्म संख्या अधिक हेले जनसंख्यार वृद्धि करता है। हाँ सत कथा। तापर जीवा देखा 1995 ओके 1990-95 मध्य पृथ्वी जनसंख्या वृद्धि 1.6% थिला। 90 रु 95 मध्य पृथ्वी जनसंख्या वृद्धि 1.6% थिला। 2004-5 मसीह घटिकी माने कमिकी 1.4 होईची। आफ्रिका महादेश सर्वाधिक 2.4% वृद्धि पाई। आफ्रिका रे सर्वाधिक वृद्धि पाई आफ्रिका महादेश 2.4% वृद्धि पाई। तार कारण टिके अलग अच्छी किंतु 2.4% वृद्धि पाई। ओके ताऊ जो 4 नंबर प्रश्न को 4 नंबर प्रश्न आपण माने स्क्रीन पर देखुथिबे। 4 नंबर प्रश्नटी जनसंख्यार सकारात्मक वृद्धि क्या कहुए। सकारात्मक ओके नकारात्मक नुहे पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एक निर्दिष्ट समय व्यवधान मध्य ओके समय व्यवधान माने बुझी पारथिबे 2010 हो किंबा 2015 एई समय व्यवधान मध्य गोटे निर्दिष्ट समय व्यवधान मध्य जदि जन्म हार मृत्यु हार ठारू अधिक हुए तेबे ताहाकू जनसंख्यार नकारात्मक वृद्धि सकारात्मक वृद्धि कहुए। अर्थात देख जनसंख्यार मृत्यु अपेक्षा जन्म संख्या अधिक हेले ताहाकू जनसंख्यार सकारात्मक वृद्धि कहुए। ओके माने एठी जन्म संख्या अधिक हेले सकारात्मक वृद्धि कहुए। देखा 5 नंबर प्रश्न को देखा जनसंख्यार नकारात्मक
ବୃଦ୍ଧି ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ନକାରାତ୍ମକ ଜନସଂଖ୍ୟା କାହା କୁହାଯାଏ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହାର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ ତେବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଘଟେ, ଏହାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଜନସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଯଦି ଜନ୍ମ ହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିବ, ତାହାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିପାରିଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। এইটি জনসংখ্যার পরিবর্তন। ওকে, জনসংখ্যার পরিবর্তন কোণ বা চেঞ্জ অফ পপুলেশন। জনসংখ্যার পরিবর্তন মুখ্যতঃ তিনোটি কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। ওকে, তিনোটি কারণ দ্বারা জনসংখ্যা পরিবর্তন হয়ে থাকে। গোটিଏ ହେଲା জন্ম হার, যদি জন্ম হেলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইଥାଏ, এবং সেকেন্ড মৃত্যু হার, যদি মৃত্যু হেলে জনসংখ্যা ঘটিଥାଏ, এবং স্থানান্তରଣ অর্থাৎ মাইগ্রেশন, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଅର୍ଥାৎ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ କି ଲେବର୍ସ ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୁଅନ୍ତି। ଓକେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଏହି ତିନୋଟି ଉପାଦାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଓ ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହି ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାର ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓକେ, ଜନ୍ମ ହାର ଓ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କୁହାଯାଏ। ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଜନ୍ମ ହାର ଓ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଥିବାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର କୁହାଯାଏ। ଏହି ହାର ଅଧିକ ହେଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହାର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଉଛି। ଯଦି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ତିଆରି କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଛୁଆମାନେ କିଛି ପଢ଼ିକି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆରାମରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଜୋଗ୍ରାଫିଟା ଏତେ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଜୋଗ୍ରାଫିଟା ଆମ ଲାଇଫ୍କୁ ହିଁ ରିଲେଟ୍ କରିଥାଏ। ଦେଖିବା ତାପରେ ଆଉ ସମୟ ନେବିନି ତୁମର। 8 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବର୍ଥ ରେଟ୍ ବା ଜନ୍ମ ହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ଜନ୍ମ ହାର। ଜନ୍ମ ହାର ବହୁତ ଇଜିଟା। ଦେଖ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି 1000 ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ହାର କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି 1000 ମହିଳା, ଓକେ, 1000 ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଛୁଆମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଗୋଟିଏ 1000 ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ଯେତେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଜନ୍ମ ହାର କୁହାଯାଏ। ଓକେ, 2010 ଓ 15 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ଜନ୍ମ ହାର ଥିଲା 2.36%। ଓକେ, 2.36% ଥିଲା ଜନ୍ମ ହାର 2010ରୁ 15 ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୃତ୍ୟୁ ହାର। ଦେଖ, ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବି ଦେଇଛି ହେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ହାର ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତି 1000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ଷକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କୁହାଯାଏ। 2010 ଓ 15 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଥିଲା 8.1%। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହାରର ଦେଶ, ଯାହାକି 17.49% ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି 1000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ଷକୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହାର କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି 1000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ଷକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କୁହାଯାଉଛି। 2010 ଓ 15 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଥିଲା 8.1%। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହାରର ଦେଶ, ଓକେ, ଯାହାକି 17.49% ରହିଛି। ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର, ଜନ୍ମ ହାରର ପ୍ରତିଶତ ଗୁଡ଼ାକ, ଯାହାକି MCQ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓକେ, 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଇଛି? 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଓକେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବା ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କୌଣସି ଦେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ବା ସୀମା ବାହାରକୁ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ଘୋଷି ନିଅ। କୌଣସି ଦେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ସୀମା ବାହାରକୁ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳର ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଓ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବା ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟ ସୀମା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଦାଦନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ତାମିଲନାଡୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳଟା କେଉଁଟା? ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା,
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ଖଟିବା ପାଇଁ ବା ଲେବର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରୁ ସେମାନେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଦେଖ, ଯଦି 10 ଲାଖ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅମାନେ ଯଦି ଯିବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କାମ ପାଇଁ, ତ ଏ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳର ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ହେବ ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା? 2015 ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 244 ନିୟୁତ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଦେଶାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦେଶାନ୍ତର। ଓକେ, ସରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦେଶାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା 244 ନିୟୁତ ଜଣ। ଓକେ, ଆଉ 2015 ମସିହାରେ 16 ନିୟୁତ ଜଣ ଭାରତରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମତେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆମ ଭାରତ ଦେଶରୁ କେତେ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖ ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରଣ ଓ ମାନେ କେଉଁ ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାৎ ଦେଖ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଜାଣିବା ଅଛି। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଉନ୍ନତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କିଛି ବିକାଶ ଘଟୁନଥିବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା ଥିବ, ତାଙ୍କର କିଛି ବିକାଶ ହେଉନଥିବ, ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଥିବ, ଅନୁନ୍ନତ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଦେଖ, ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି? ଉନ୍ନତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଠାରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଥିବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ହେଉଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ ସେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ମାନେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ସେମାନେ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗଠନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନାରୀ ପୁରୁଷର ଅନୁପାତ, ସାକ୍ଷରତା ହାର, ବୟସ ଗଠନ ଓ ବୃତ୍ତି ଗଠନକୁ ନେଇ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ଅନୁପାତ ମାନେ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ, ସାକ୍ଷରତା ହାର ମାନେ ଲିଟରେସି ରେଟ୍, ବୟସ ଗଠନ, ଓକେ, ଏଜ୍ ଆଉ ବୃତ୍ତି ଗଠନକୁ ନେଇ କି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ବାକି 13 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ସେକ୍ସ ରେସିଓ ବା ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଅନୁପାତ। ଓକେ, ପୁରୁଷ ନାରୀ ଅନୁପାତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣତଃ 1000 ପୁରୁଷରେ, ଦେଖ 1000 ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, 1000 ପୁରୁଷରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଅନୁପାତ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଅନୁପାତ ହେଉଛି 990 ଜଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 1000 ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା 990 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ। ଓକେ, ଲାଟିଭା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତର ଦେଶ, ଯେଉଁଠି 1000 ଜଣ ପୁରୁଷରେ 1187 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି 1000 ପୁରୁଷଙ୍କ ପିଛା ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଅନୁପାତ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପୃଥିବୀର ବା ବିଶ୍ୱର ପୁରୁଷ ନାରୀ ଅନୁପାତ ହେଲା 990 ଜଣ। ଲାଟିଭା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତର ଦେଶ, ଯେଉଁଠିକି 1000 ଜଣ ପୁରୁଷରେ 1187 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତର ଦେଶ କିଏ? ତ ମୁଁ କହିଦିଏ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତର ଦେଶ ହେଲା UAE, ଯେଉଁଠାରେ କି ବୋଧେ 468 ଜଣ ମହିଳା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତି 1000 ପୁରୁଷରେ 468 ସର୍ବନିମ୍ନ। 14 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ତଥା 59 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବ, 14 ବର୍ଷର ଯେତେ ତଳ ପିଲା ସେମାନେ କିଛି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା 59 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। 59 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଣେ କିଏ ହୋଇଥିବ? ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବ, ସେ କାମ କରିବାର ଅବସ୍ଥା ତାର ନଥିବ। 59 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବୃଦ୍ଧମାନେ କାମ କରିପାରିବେ କି? 60 ବର୍ଷ ହେଲେ, ଯଦି ସେ ଚାକିରି କରୁଛି 60 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ତା ପୁଅ ପାଖରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ। ତ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ତଥା 59 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖୁଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଜନସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓକେ, 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 59 ବର୍ଷ ବୟସର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଜନସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦେଶର ମାନବ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ, 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 59 ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ
ଦେଶର ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏହି ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଦେଶର ମାନବ ସମ୍ବଳ। ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। 59 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ତଥା 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ଓକେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଜନସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର ହେଲା ବୟସଲିଙ୍ଗ ପିରାମିଡ ବା ଏଜ୍ ସେକ୍ସ ପିରାମିଡ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖ ବୟସଲିଙ୍ଗ ପିରାମିଡ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୟସ ବିଷୟରେ କିଛି ଦେଇଥିବ। ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ନାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୟସଲିଙ୍ଗ ପିରାମିଡ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ନାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୟସଲିଙ୍ଗ ପିରାମିଡ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ନାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୟସଲିଙ୍ଗ ପିରାମିଡ କୁହାଯାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟା ପିରାମିଡର ଆକୃତି ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଓକେ, ଜନସଂଖ୍ୟା ପିରାମିଡର ଆକୃତି ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଗତିଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟା। ଗତିଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗତିଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖ। ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଜନ୍ମ ହାର ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନ ବୟସ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ଗତିଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ବିକଶିତ ମାନେ ବେଶୀ ଉନ୍ନତ ନଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଜନ୍ମ ହାର ଅଧିକ ଥାଏ। ଜନ୍ମ ହାର ଅଧିକ ଥାଏ ମାନେ ସେମାନେ ବିକଶିତ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଜନ୍ମ ହାର ଅଧିକ ରହୁଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନ ବୟସ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗତିଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର ସ୍ଥିର ଜନସଂଖ୍ୟା। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖ ସ୍ଥିର ସଂଖ୍ୟା ବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍। ଜନ୍ମ ହାର ଓ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥିଲେ ସ୍ଥିର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ସ୍ଥିର ଜନସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ଓକେ, ସ୍ଥିର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ କେଉଁଠି? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ଥିର ଜନସଂଖ୍ୟା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ହ୍ରାସ ଜନସଂଖ୍ୟା ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ପପୁଲେସନ୍। ନିମ୍ନ ଜନ୍ମ ହାର ଓ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ହ୍ରାସ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ, ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହୁଥାଏ। ନିମ୍ନ ଜନ୍ମ ହାର ଓ ନିମ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ହ୍ରାସ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଜାପାନ। ଓକେ, ଜାପାନରେ ଦେଖାଯାଏ ହ୍ରାସ ଜନସଂଖ୍ୟା। ଓକେ, ମନେ ରଖିଥିବ, MCQରେ ବହୁତ ଆସେ। ଜାପାନରେ ହ୍ରାସ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା ସହର ଜନବସତି ବା ସହର ଜନସଂଖ୍ୟା। ଓକେ, ସହର ଜନବସତି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସହର ଜନବସତି ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଣପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ସହରାଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଅଣପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଠାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଣପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଣପ୍ରାଥମିକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅଧିକାଂଶ କୃଷିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖ ଅଣକୃଷି ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ସହରାଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ ନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହରାଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସହରାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖ। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ମଫସଲ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ନିମ୍ନ ସ୍ତର। ଜୋଜି, କେନିଆ, ଇଥିଓପିଆ ଓ ତାଞ୍ଜାନିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଦେଖ କହିଥିଲି ନା, ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ମଫସଲ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ନିମ୍ନ ସ୍ତର, ଯଥା କେନିଆ, ଇଥିଓପିଆ, ତାଞ୍ଜାନିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଦେଖିବା ତାପରେ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାକ୍ଷରତା ହାର। ସାକ୍ଷରତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 7 ବର୍ଷ ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଲେଖି ପଢ଼ି ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଓ ଗାଣିତିକ ଗଣନା କରିପାରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ସାକ୍ଷର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱରେ ସହର ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର କମ୍ ଥାଏ। ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେ 7 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଲେଖି ପଢ଼ି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଲେଖି ପଢ଼ି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏବଂ ଗଣିତିକ ଗଣନା କରିପାରୁଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ସାକ୍ଷର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାକ୍ଷରତା ତ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃତ୍ତି ଗଠନ। ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି? ଓକେ, ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର କେତେ ପରିମାଣ କେଉଁ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃତ୍ତି ଗଠନ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦେଖ
जनसंख्यार मोट लोक केउ कामरे केते परिमाणरे काम करती ताहाकू जनसंख्यार वृत्तिकरण कुहाଯାଏ। प्राथमिक माध्यमिक सेवा उच्चतर वृद्धि सापेक्ष वृत्ति आदि 4 गोटी भागरे जनसंख्यार श्रेणी विभाग जनसंख्यार गठन बुझाए। ओके चलो लोक माने अधा केते लोक प्राथमिक केते लोक माध्यमिक केते लोक सेवा उच्चतर वृद्धि सापेक्ष बहुत लोक ए 4टी विभाग रे कार्य करथांती। 4टी विभाग रे तांकर श्रेणी विभाग को ही जनसंख्यार गठन बोली कहा जाय थे। ओके तापर देखबा 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कोन देखि मानवीय विकास कहिले कोन बुझो। ओके मानवीय विकास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एही क्वेश्चन बारंबार बोर्ड रे आसी अछि बारंबार। तो मानव होची देशर श्रेष्ठ संबल कारण मानव श्रम विद्या बुद्धि कारीगर कौन सी बिना समस्त संबल असार। ओके जानते मानवर विद्या बुद्धि कारीगरी कौन सी बिना ये संबल सब असार मानव होची श्रेष्ठ संबल। जिते भी प्रश्न देखै समस्त को राइट डाउन करंतु जहा फल रे आपण बुझी पारिबी एवं या को मने रखी पारिबी ए डेफिनेशन गुडा को मोस्ट इंपोर्टेंट हैला। तो मानवर समस्त दक्षता तार शिक्षा स्वास्थ्य ऊपर निर्भर करते। देखो गोटे मनीष काम करिबो कोन दिले तार स्वास्थ्य ठीक थिबार अछि एवं से शिक्षित थिबार अछि। ओके 2006 मसिया रे यूएनडीपी तथ्य अनुसार मानव संबल विकास क्षेत्र में भारत स्थान 132तम। 2006 मसिया रे यूएनडीपी तथ्य अनुसार मानव संबल विकास क्षेत्र में भारत स्थान अछि 132तम। ओके 132 स्थान रे अछि। तापर देखबा 25 नंबर प्रश्न एवं ए वीडियो रो शेष प्रश्न को मानव विकास सूचक कहा कहा जे बा एसजीआई। देखो मानव विकास रो स्तर को किए निरूपण करता है यूएनडीपी निरूपण करते है। मानव विकास रो स्तर को यूएनडीपी निरूपण करते है। मुख्यतः जन्म समय रो आयु। ओके जन्म समय रो आयु साक्षरता हार मुंड पिछा आय तथा गोटे देशर मानव विकास स्तर को निरूपण करते हैं। यह द्वारा कहा क्यों उपादान रे जनसंख्यार आयु साक्षरता हार मुंड पिछा वास्तव आय आधार गोटे देशर विकास स्तर को निरूपण करा जेते। ओके से देश केते विकास ए उपादान माध्यम रे कहा जेते। ए जे मो टिक मारिछि ए उपादान माध्यम रे या को 0 रु 1 सोपान रे 3 श्रेणी भुक्त करा जाईछि। ओके 0 रु 1 मध्य रे 3 श्रेणी भुक्त करा जाईछि। जेउ देशर 0.8 बा अधिक से दर विकास स्तर सर्वाधिक एवं जेउ देशर 0.0 ओके 0 रु 0.499 थिले विकास स्तर सर्वनिम्न थाए। भारत विकास स्तर मध्यम अटे। ओके भारतर विकास स्तर मध्यम अटे। आई होप सांग माने आपण वीडियो को भल भाबरे बुझिथिबे। जदि बुझिसंती छोटिया लाइक टे करिवे सब्सक्राइब करिवे एवं सांग मानक सह शेयर करबा को भूलिबे नाही। ता छडा सब्सक्राइब पाखर थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन दबाइबे जा फल रे हम वीडियो रे नुवा नुवा नोटिफिकेशन गुडा को पाई परिबे एवं हम वीडियो को सर्वप्रथम देखि परिबे। मो वीडियोटा एही संक्षिप्त टिप्पणी ऊपर थिला जे आपण बुझी पारिथिबे एवं यहा को नोट डाउन करंती जेते थर बुझी पारुनांती रिपीट देखंतु नोट डाउन करंती आपण जहा फल रे याको तुरंत बुझी जीवे। ओके आशा करछ समस्त बडर थिबे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।